अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रैंकफर्ट जर्मनी 26 सितंबर 2024। और ये जो फ्रैंकफर्ट का एरिया है प्रोइंगसहाइम, इसमें जो आखिरी स्टॉप है ट्रेन का जो कि मेन रेलवे स्टेशन से आती है सवारियों को लेके, फिर अतराफ़ पे आप देखें पत्ते जो हैं ये काफ़ी तादाद में झड़ चुके हैं। जब इनकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है तो इन्होंने झड़ना होता है और फिर एक ख़ज़ां की मौसम आ जाता है। पत्ते झड़ने के बाद ये दरख्त बिल्कुल बग़ैर पत्तों के जो टहनियाँ हैं वो नज़र आती हैं। इंसानी ज़िंदगियों में भी ऐसे ही है। बड़े बड़े ख़ानदान नामी ग्रामी जब उनकी औलादें बड़ी हो जाती हैं और फिर एक के बाद एक रवाना, तो ये बड़े बड़े ख़ानदान कई दफ़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। आज आपको ये जो ख़रीदारी वाला स्टोर है वहाँ जाते हुए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना आपको रबवा का एक ऐसा मंजर दिखाया जाए जहाँ अक्सर लोग जो रबवा में रह चुके हैं उस गली में से गुजरा करते थे कोई ख़रीदारी करने के लिए। तो वो आपको दिखाने से पहले एक झलक यहाँ जर्मनी के स्टोर की दिखाते हैं, फिर वहाँ लेके चलेंगे। देखिए हर तरफ पत्तों ही पत्तों का गंद। अब ये उठाएंगे नहीं, अभी वो गिरने देंगे। जब अच्छी तरह गिरेंगे फिर इसकी एक दफ़ा सफाई। ये देखें लाइनें लगी हुई हैं रेडियों की। यहाँ आपने सिक्का डालना है अंदर, एक रेडी आपकी होगी, फिर आप जाके सामान खरीदें अंदर से और भर लें इसको। स्टोर में एंटर होने से पहले इन्होंने बाहर तरह तरह के फूल जो हैं उनकी किस्में यहाँ रखी हुई हैं। यहाँ ये लोग बहुत पसंद करते हैं फूल, और जो आजकल के मौसम में मुमकिन है वो इन्होंने रखे हुए हैं ताकि वो लोग जो अपनी अपनी बालकोनियों में लगाना करते हैं। फिर ये अब मेरा ख्याल चलते हैं आगे पाकिस्तान। बिल्कुल वैसे ही रश होता है जैसे हमारे वहाँ शाम के वक्त में सुबह गलियों में सड़कों में। ये जर्मनी का बहुत ही मशहूर स्टोर है अल्डी। इसकी इन्होंने कुछ डेकोरेशन या इसका सेटअप चेंज किया है। हमारे जो इलाके की बाकी हर जगह से आपको इसी तरह मंजर जो है नज़र आते हैं। तरह तरह की जो सब्ज़ियाँ हैं और फ्रूट हैं जो इन्होंने इस साइड पे लगा दिए हैं। ये देखें तकरीबन घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो यहाँ ना मिलती हो। इस नुक्कड़ पे अगर आप देखें ये यूरोपियन की जो ख़ास सौगात है, पूरे के पूरे रंगाल भरे एंड पे को मंजर दिखा रहा हूँ। इस साइड पे ये इसकी एक पूरी की पूरी लाइन है, फिर उसके बाद ये दूसरी पूरी की पूरी इस तरह लाइन नज़र आ रही है। ये भी इनकी सवाल। फिर यहाँ ठंडी चीज़ें जो हैं वो पानी मुख्तलिफ जो कोला, फिर आगे ये पूरे का पूरा ठंडा सारा रहेगा। तो काफ़ी रश है। एलडी जैसे स्टोर में भी इन्होंने सेल्फ कंट्रोल यानी अपने खुद ब खुद चीज़ें इस तरह रखी हैं और पेमेंट, क्योंकि बहुत सारी यहाँ मार्केटों में ये सिस्टम है और ये है वो पुराना नॉर्मल सिस्टम। टीसी इनका या ख़रीदारी करके बाहर निकलते हैं। तो अब हम चलते हैं पाकिस्तान। वहाँ एक बाज़ार में किस तरह की रौनकें हैं और एंजॉय करते हैं पुराने वक्तों को। ख़रीदारी यहाँ मुकम्मल हो जाती है तो आपने फिर वापस उसी जगह पे जहाँ से स्टार्ट लिया सामान गाड़ी में रखने के बाद ये तरीका अख्तियार करना होता है यहाँ, और यूँ आपके सिक्का आ जाता है वापस। रेडी आई थी वापस, कोई गंद नहीं, कोई सड़क पे नहीं खड़ी। और ये काम यहाँ तो हो गया मुकम्मल। जैसे मैंने पहले 2-3 दफ़ा जिक्र किया, आप चल के पाकिस्तान देखते हैं। अच्छा उत्थे करके मनीर साहब दा हुंदा सी ਉਹ ਰੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਮਰੂਦ ਮਾਲਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਣਾ ਇਧਰੋਂ ਨਾਸਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਧੂੜ ਕੇ ਮਾਲਟੇ ਅਮਰੂਦ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 85-84 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 85 86 87 88 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਔਰ ਦਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ रबड़ा चढ़ाई होंदी सी ट्यूब दी। मनीर साहब तुहाडे मामू सी हफीज़ साहब दे छोटे भाई, ते ये हफीज़ साहब दा बेटा छोटा है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਗੋਗੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? ਤਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਮੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। यार इत्थे सामने जिथे कोने की दुकान है, वाइट वेज की दुकान होंदी सी यार। वाइट वेज परे नन्ना सी, इधर इत्थे नन्ने दुकान सी।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਰੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਦ ਸਾਈਕਲ ਵਰਕਸ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪੱਟੀ ਕਲਾਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਪੱਟੀ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ। ਪੱਟੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਫ ਲੋਰੀਆ ਦੇ ਭਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨ। ਸ਼ਫੀਕ। ਸ਼ਫੀਕ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਫੀਕ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ, ਇੱਥੇ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਨੀਫ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਰੀਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਟ ਵੇਸ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਨੀਫ ਲੋਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਮਨੀਰ ਕਰਿਆਨਾ ਯਾਰ। ਮਨੀਰ ਕਰਿਆਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਲੱਕੀ ਸੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮਸੂਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਫਿਰ ਲੱਕੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ। ਲੱਕੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ। ਨਹੀਂ ਲੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਰੋ ਖੈਰ? ਨਹੀਂ, ਲੱਕੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਦਾਰੋ ਖੈਰ ਅਮੀਨ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਿਆਨਾ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਨਸੀਰ ਹਾਂ। ਸਿਗਰਟ ਪਾਨ ਦਾ ਖੋਖਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ। ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਕੋਕਾ ਸਿਗਰਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਟੀ ਆ ਗਏ। ਹੂੰ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਦੀਨ ਚਾਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਮਰਜਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਮਨੀਰ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਦਾ, ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਦਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਤਾਰੀਖ, ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਇਹ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਹੈ। ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਨ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਗਫੂਰ ਦਾ। ਚਾਚਾ ਗਫੂਰ ਦਾ। ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਗਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਫੈਂਸੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਫੈਂਸੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਫੈਂਸੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਪਰੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ- ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਫੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਲੇ ਹਾਂ, ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਰੀਸ ਫਿਸ਼ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਦਰੀਸ ਫਿਸ਼। ਦੀ ਬਣਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀ ਦਰੀਸ। ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਦਰੀਸ ਫਿਸ਼ ਸ਼ਾਪਸ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ? ਤੇ ਚਾਚਾ ਨਸੀਰ ਹੈ ਹੁਣ, ਹੂੰ ਤੇ ਪਰੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਗਫੂਰ ਹੈ। ਹੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਨ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਗਰਟ ਪਾਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਰੇ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਨਾਨ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਬੇਕਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਾਣਾ ਸਵੀਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਹੈ ਸਵੀਟ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ। ਨਾਲ ਪਰੇ ਨਵੀਦ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ welding ਬਾਅਦ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਰਕ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਤਾਰੀ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਚਾ ਕਰੀਮਾ ਸੀ ਕਾਲਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਚਾ ਕਰੀਮਾ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੰਡੀ, ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਰੱਬਾ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਇੱਧਰ ਅਸਲ। ਨਾਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਮਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨਾਸਰ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਰਾਜੇਗੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਾਜੇਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਕਿਲੋ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮਹੱਲਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ